I am called now Ama Sami. Actually, original name was Arul Maria Arokya Sami. That was too long, so I modified it as Ama Sami. All my friends, students in my books, only this name comes Ama Sami. And I joined the Society of Jesus 1958. And then, of course, we finished novitiate, juniorate, and then went to the college, and then I did my theology in Pune. Only then I had some crisis in the sense I realized other religions, Hinduism, Buddhism, they are not inferior to Christianity. They too were wise people, holy people, and so on. I heard on occasion somehow I took days off to visit various Hindu ashrams. I went somehow took a few months from the south to north, north to south. I traveled visiting the holy places and ashrams. And I found there were wonderful people. I couldn't think that only Christianity, we had saints and holy people, or Christianity was superior. I couldn't imagine that. That was the first crisis in a way. And so I was very much interested in Hinduism. I visited Ramana Ashram, Ramana Maharishi Ashram quite a few times, and also was friends with one French Dominic Benedictine priest, Abhishektananda. His name was Lasso, but he was called Abhishektananda. He was very much devoted to Ramana Maharishi. He actually sent me to Ramana Maharishi ashram, and also close to that ashram there is one Guru Jnanananda Swami, Tirkoilur. He had written a book on this Swami, and then he sent to me there. He was an Advaitic guru. I stayed some days with him. He was very nice talking with me about Advaita and so on. I asked him, should I become a Hindu to follow the Advaitic spirituality? He said, no, Advaita is everywhere. You can be a Christian and you can become Advaitic spiritual teacher. So that was very consoling for me. And then, of course, somehow I got the provincial's permission to go like a beggar for some days, about 6 weeks. I wandered around the Kaveri banks, and finally, after I returned, I also asked the next provincial that I needed some time to live alone and reflect on these things. So Rexupai allowed me to go to a small shrine near Tindukal, St. Paul's Shrine, and I stayed there for 4 years. I used to go to the village and get some food from the people and eat, and most of the time I was alone, staying in a hut in that holy place. At that time, one father, Lasal, Enomia Lasal, he was training in Zen in Japan. He used to come to India often. He was giving a talk in Beski College. And so I went and met him, and he gave me a book also on Zen. I read the book. I realized Zen should be my way, not even Advaita or other things. Zen must be way. And then I asked him whether he could help me to come to Japan. So he wrote to the provincial Father X few letters to allow me to come to Japan. And Rex allowed me to go to Japan. And Lasal introduced me to his own Zen master, Yamada Kovan he was called. And I stayed there about 3 months. And the master also liked me very much because I was the only Indian going to Japan to study Zen. And he told me
He actually, when I was leaving back to India, he told me, please come back, Father Sami. I want to train you fully in Zen. I never thought of completing the Zen course. It was too hard for me. Initially, it was wonderful. My experience was very great. And so I was thinking how the master called me, I must go back. And so I asked Rex to allow me. He said, the province cannot pay you. You find some resources and you can go. So I wrote to some friends in Germany. They gave me some money. With that, I could buy a ticket and go back to Japan. And my master was very helpful. He sort of trained me the whole Zen course and asked me to come and teach Zen in India. So I came back, but anyhow, he allowed me, and then I had a small building. I built actually some building. I was teaching Zen. Some religious used to come, and for the opening of the center, I invited two Sri Lankan monks, Buddhist monks, and I had put a Buddha statue in the center of the hall, and I made prostrations to the Buddha figure with the monks. And the Catholics who were coming for the celebration, they were so upset. Somehow the bishop allowed me to carry on. Provincial also allowed me to carry on. So I was able to go on. And for LaSalle, once he came to Chennai, and he was on his way to Jerusalem and Europe, and he asked me to accompany him. And so I persuaded the provincial somehow to allow me, and then he allowed me. So I went with LaSalle to Holy Land, Jerusalem, and also to Europe. That is how I began my European courses. I went first to Netherlands and then to Germany. I knew both of the people who were running the centers. They invited me to come and give courses. And so then every year I began going to Europe to give courses both in Holland and in Germany. So it was very difficult because I didn't know the languages. I spoke Indian English and somebody had to translate, and so it went on like that. And now, since I go to Europe, I established a community of Zen students, and then I appointed also some teachers. There is now at present, there's a German I appointed Zen master, and another in USA. Actually, he's a German but living in USA. I appointed him Zen master. Australia, I appointed another Zen master. Australia too. I used to go every year to Australia to give courses. And then India, for Cyril, I appointed him as Zen master. And so now I am in a way retired age, but still I want to teach. So I am setting up a small center near the village, and I will move there and teach. I I asked Cyril to run the center. He should be independent, run the center, and so I hope it will be okay. And I've written also about Christianity and Zen, how they relate, how you can practice Zen, even being a Christian, and so on. My master also was very open to Christians. He used to say that if you are a Christian priest and practice Zen, when practicing Zen, you will become a better priest. That was his approach. So it was very nice. And so I became, in a sense, interreligious person. My teaching also is like that. I can be at home in Hinduism, Christianity, and Zen Buddhism, and so on. But my home is, of course, Christianity. But I move between Christianity and Zen very easily. That is also my way.
திருச்சியில் பிறந்தேன். என்னுடைய பெற்றோர்கள் என் மேல் அதிக அன்பு செலுத்தி நான் நன்றாக வளர்ச்சி பெற வேண்டும் என்று சொல்லி ஏசுதமிழை சேருங்கள் என்று சொன்னாங்க. அதை நான் ஏற்றுக்கொண்டு சேர்ந்தேன். 1957 நான் சேர்ந்தேன். பிறகு வழக்கமாக பயிற்சிகள் நடந்தன. 2 வருஷம் விஷயத்தில் இருந்தேன். அதன் பிறகு 3 வருஷம் ஃபிலாசபி படிக்க போயிருந்தேன் M3 செக்ராட் காலேஜில். அதுக்கப்புறம் வந்து ரீஜென்சி 2 வருஷம். அது ஒரு நல்ல சரியான நேரம்னு நான் கொள்வேன். ஏன்னா அப்போல்லாம் எங்களுடைய தகுதியை பார்ப்பதற்காக சில டெஸ்ட் வைப்பாங்க. எப்படின்னு சொன்னால், அதாவது இந்த ஞான முயற்சிகளில் நீங்கள் சரியாக கலந்துக்கிறீங்களா, அப்புறம் நல்லா பழகுறீங்களா, கொடுத்துருக்க வேண்டிய பிரமாணிக்கமாக செய்கிறீங்களா, இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. அது நல்ல இதாக இருந்துச்சு எனக்கு. அது நான் ரொம்ப விரும்பினேன். 2 வருஷம் தான் இருந்தாலும் நல்ல நேரமாக இருந்தது. அதன் பிறகு நான் தியாலஜி படிக்க கெர்சியாங்க்கு அனுப்பினேன். கெர்சியாங்கில் வந்து அப்போ யாரும் அதிகமாக போகிறது கிடையாது. குளிர்ச்சியான இடம். இப்போ பெருவாரி அங்கே போவாங்கன்னா பூனேக்கு போவாங்க படிக்க. நானும் புனே தான் பண்ணி சொன்னேன். ஆனால் அந்த சமயத்தில் இருக்கிற சொன்னார், எல்லோரும் அங்கே போக விரும்பாதீங்க, நீங்கள் வந்து கெர்சியா கொஞ்சம் பேர் போங்க, அப்படி நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சில நன்மைகள் செய்வேன் அப்படி சொன்னேன். என்ன நன்மைன்னு சொன்னால், இந்த சம்மர் ஹாலிடேஸில் நீங்கள் வட இந்தியா சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒன்று. இன்னொன்று, நீங்கள் தியாலஜி முடிக்கிறதுக்கு முன்னால் இன்னொரு மாறி போவீங்க, அது ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். அப்படி நான் அங்கே போய் படிச்சு நல்லா. பிறகு என்னுடைய முதல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்னன்னு சொன்னால், பாளையம் ஜேவிஸில் ப்ராக்ரேட்டிவ் வேலை நான் பார்த்தேன். 2 வருஷம் பார்த்தேன். அப்புறம் அங்கேருந்து டேர்ஷிப் செய்யறதுக்கா திண்டுக்கல் மாறினேன். திண்டுக்கல் பேசிக் காலேஜ் அந்த டேர்ஷிப் செஞ்சேன். அப்புறம் அங்கேயே சென்ட் மேரி ஸ்கூலுன்னு மினிஸ்டர் ப்ராக்ரேட்டாக போட்டாங்க. ஒரு 3 வருஷம் அங்கே இருந்தேன். அது ஒரு நல்ல. அப்போ தான் நான் என்னுடைய இறுதி வாக்குப்பாடு எடுத்தேன். எங்கள் சென்ட் மேரிஸில் சேர்ச்சில் எடுத்தேன். அதன் பிறகு அங்கேருந்து மதுரைக்கு மாற்றினாங்க என்ன. மதுரையில் அங்கே 4 வருஷம், அதாவது அங்கே டீச்சிங் கொஞ்சம் பண்ணிக்கிட்டு ப்ராக்ரேட்டிவ் வேலையை பார்த்தேன். ஆமாம், அங்கே 4 வருஷம் 3 வருஷம் ஆச்சு. பிறகு நான் அங்கேருந்து செம்மூனுக்கு மாறி போனேன். செம்மூனில் வந்து அங்கே எனக்கு மினிஸ்டர் வேலை கொடுத்தாங்க. அது எனக்கு பிடித்தமான வேலை. அந்த இடத்துல அதிகமாக நான் விரும்பி எப்படின்னா, சூழ்நிலை நல்லா குளிர்ச்சியான இடம். அது நல்லா விரும்பி அங்கே இருந்திருக்கேன். அதன் பிறகு அங்கேருந்து நான் வந்து ரீசென்சி மூலிகை வரைக்கும் மதுரைக்கு வந்து அங்கேருந்து திரும்பி போனேன். இப்படி அடுத்தடுத்து பல போயிருக்கேன். பல இடத்துக்கு போனால் கூட சில இடங்கள் எனக்கு பிடித்திருந்தது. அதனால் என்னமோ தெரியல, மீண்டும் அதே இடத்துக்கு போட்டிருக்காங்க. அந்த கடந்த காலத்தை பார்க்கும் பொழுது நான் 2 தடவை சேமூரில் இருந்திருக்கேன், 2 தடவை சென்ட் மேரிஸில் இருந்திருக்கேன், மதுரையில் இருந்திருக்கேன், 2 தடவை சென்ட் மேரிஸ் திண்டுக்கல்ல இருந்திருக்கேன், பாலங்கோட்டில் நீண்ட காலம் இருந்திருக்கேன். அங்கே தான் என்னுடைய படிப்பு டீச்சிங் அதிகமாக இருந்துச்சு. ஏற்கனவே 12 வருஷம் டீச் பண்ணாங்க. ஆமாம், அது ஒரு நல்ல அந்த இடம் நல்ல பொருத்தமான இடமா இருந்துச்சு, வசதியான இடம். அங்கேருந்து நீங்கள் இடையிடையே அந்த வாரம் இறுதி நாட்களில் பசங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க, பல இடங்களுக்கு சுற்றி காமிக்கிட்டு போவேன். எனக்கு இன்னொன்று ஹாபி ஃபோட்டோ எடுக்கிறது. அதனால் இந்த மாதிரி போகும்பொழுதெல்லாம் அவங்கள எடுக்கும்போது எடுத்து அவங்க காப்பி எடுத்து கொடுத்து ரொம்ப விரும்புவாங்க. அது மாத்திரம் இல்லை, நம்முடைய ஸ்கூல் நடக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸுக்குள்ளே அதெல்லாம் நான் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது உண்டு. ஃபோட்டோ எடுத்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறது ஒரு வழக்கம். இன்னொன்று, நான் வந்து அங்கே வந்து 15 வருஷத்தில் டீச் பண்ணும் பொழுது ஏறக்குறைய 2-3 வருஷத்தில் +2வும் SSLCயும் 100% எடுத்தாங்க. அதுக்கு நான் மாணவர்களை நான் அசம்பிளியில் பேச பாராட்டினேன். நல்லா செஞ்சுருக்கீங்க, நீங்கள் உங்களுக்கு இதனால் உங்களுக்கு நல்ல பேர் கிடச்சிருக்குது, நீங்கள் தான் காரணம் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி அவங்கள்ட்ட சமயத்தில் எனக்கு நீங்கள் வந்து எனக்கு 11th நான் டீச் பண்ணதை வந்து 12th இன்னொருத்தர் டீச் பண்ணார். அதனால் அதில் அணுகுமுறை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. அதை எனக்கு சுட்டி காமிச்சார். ஒரு பையன் சொன்னாங்க, சாமி நீங்கள் இந்த கணக்கு காமிக்கிறது எல்லாம் எழுதி போடுறீங்க, இது நல்லா அழகாக இருக்குது, ஆனால் எனக்கு முன்னுக்கு இருந்த வார்த்தை வித்தியாசமாக ஹேண்டில் பண்ணார். அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் கண்டுபிடி கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ என்ன இருக்குன்னு நான் மாற்றிக்கிட்டேன். அவங்க என்ன பிரியமாக இருக்க செய்ய முடிச்சேன். இது அவங்களே தான் கற்றுக்கிட்டது. நான் எனக்கு இஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு போயிருப்பேன். நான் வந்து இன்னொன்று வந்து குறிப்பாக அக்கௌண்டன்சி வந்து போர்டில் எழுத வேண்டிய வேலை. ஆமாம், அதுக்கு நீ உட்காந்து செய்ய முடியாது, எழுதுனாலே. அதனால் நான் கவனிப்பேன், அவங்கள்டே போய் பார்ப்பேன், எப்படி செய்யுங்க கொண்டு பார்ப்பேன். அவங்க எனக்கு சுட்டி காட்டினாங்க, சாமி சில காரியங்கள் வந்து இப்படி நல்லா இருந்திருக்குன்னு, அதை நான் செஞ்சு பிரியமானது அப்படின்னு சொன்னேன். நான் அவங்களுடைய பிரைஸ் சொல்லும்போது நான் காது கொடுத்து கேட்குறது,
சரி அப்படியா ரைட்டு, நான் இந்த மாதிரி செய்ய மாட்டேன், இந்த மாதிரி பார்த்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அது பிரியமான அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டது. அப்புறம் அந்த வார நாட்கள் போகும்பொழுது கூட அவங்களுக்கு பிரியத்தை தான் நான் விரும்புவேன். எது விரும்பு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு. நானும் எதுவும் இம்போஸ் பண்ணுறது கிடையாது. சில அவங்க நான் முன்னால் அங்கே இருந்திருக்கேன், இது அவ்வளோ இல்லை, எனக்கு அனுபவம் கிடையாது. ஆனால் அவங்க என்ன சொன்னாங்க, ஃபாதர் நீங்கள் 2 மட்டும் கூட்டிகிட்டு போயிருக்கீங்க, இன்னும் சில இடங்கள் இருக்குது, இந்த பக்கம் இந்த தாமிரபரணி ஆற்றுல நீங்கள் போனீங்கன்னா ஸ்ரீவைகுண்டம் இருக்குது, அது நல்ல இடம், பார்க்க வேண்டிய இடம், அங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொன்னார். அதே மாதிரி மணிமுகத்தாருக்கு போகும்பொழுது மாஞ்சோலைங்கிறது மேலே இன்னும் கொஞ்சம் உயரமான போனோம், அங்கே போக வேண்டிய இடம் நல்லா இருக்குது, அதுக்கெல்லாம் உத்தரவு வாங்கிட்டு தான் போனோம். அதெல்லாம் இவங்க சொல்லவும் தான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு, நான் அங்கே அனுப்பிச்சேன். பாபநாசத்தில் பாபநாசத்துக்கு இந்த இது குற்றாலத்தில் நான் அங்கே ஒரு எனக்கு அனுபவமே ஏற்பட்டுச்சு. அப்படின்னு சொன்னால், அந்த குற்றாலத்தில் 4 அருவிகள் இருக்குது. அதில் நடுப்புற இருக்க அருவி அது பெரிய குளமாக தண்ணி ஊற்றுது. அதில் நாம் குளிக்கும்பொழுது என்ன செய்யணும்னு சொன்னால், நான் நடுப்புற ஒரு உயரமான கல் இருக்குது, அங்கே போய் நிற்கலாம். மற்ற இடத்துல ஆழம் 6 அடி 7 அடி இருக்கும். அதனால் அங்கே நீச்சல் போது ஒரு பையன் தத்தளிச்சு இருந்தான். அப்போ நான் என்ன செஞ்சேன், அவனை போய் பிடிக்க போகும்போது எனக்கு அப்படி ஒரு கரை கொண்டு ஏற்றுலான்னு பார்த்தேன். மேலே ஒருத்தங்க துவச்சிக்கிட்டு இருந்தார். அவர் எனக்கு கை நீட்டு கூப்பிட்டு இழுத்தார். என்னடான்னா அவர் நான் மேல் வந்து பார்த்தா அவர் என்னோட கீழே தண்ணிக்குள் வந்துட்டார். அப்புறம் நான் பசங்களாம் கூட தூக்கி விட்டு எழுதுவாங்க. அது எனக்கு மறக்க முடியாத அனுபவம். என்னுடைய இறுதி அனுபவங்கள் சிலது பார்க்கும் பொழுது அது இஞ்ஞாசருடைய அவருடைய ஆன்மீக வேட்கையை காத்து கொடுக்குறத நான் பார்க்குறேன். குறிப்பாக நான் டீச்சிங்கில் அதிகமாக எழுதியிருக்கேன். இந்த டீச்சிங் இருக்கும் பொழுது அந்த இந்த விரும்பு இருக்கு இல்லையா, சம்மர் டைம் இருக்கு இல்லையா, அப்போ நான் என்ன செஞ்சுருந்தேன்னா, நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேப்பர் கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் போயிடுவேன். அப்படி போகிறதுனால என்ன தெரியுமாச்சு, நான் அந்த வெட்டியில் கொடுக்கல அது வாய்ப்பெல்லாம் போயிடுச்சு. ஆனால் இது சார் பிடிக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும். அதனால் முடிஞ்ச பிற்பாடு நான் ஒரு சில வெட்டி எடுத்துக்கிட்டேன், செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன். அதில் எனக்கு ஒரு திருப்தி. ஆமாம், ஏன்னா அவங்களுக்கு நான் கொடுக்கும் பொழுது இந்த வார்த்தையை பேசும் பொழுது அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பம் இருக்குன்னு நான் பார்க்குறேன். அவங்க கன்சல்ட் பண்ணுறாங்க, நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன், இப்படி செய்யலாமா என்னென்னு கேட்கும்பொழுது ஒரு ஆறுதலாக சில வார்த்தைகள். இந்த கவுன்சிலிங் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமானது, அதை நான் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். விஞ்ஞாசியுடைய ஒரு அந்த ஆன்மீகம் என்கிட்ட பிரியமாக இருந்துச்சு. ஒரு பக்கத்தில் ஒரு கோபலங்க ஒரு பாரிஷில் அடிக்கடி நாங்கள் பூசிக்கு போகிறது உண்டு. அங்கே அவங்களை பூசிகளிங்க நான் மற்ற சமயத்தில் சொல்கிறது என்னென்னா, இந்த பாரிஷினுடைய பேர் விஞ்ஞாசியார் பேர் கூட இருக்குது, விஞ்ஞாரிஸ் போல் நீங்கள் நல்லா ஆன்மீகத்தில் வளரணும். ஆமாம், நீங்கள் அநேக பேர் மீன் பிடிக்க போகிறீங்க, அதில் நீங்கள் காசை பார்க்குறீங்க, அதுதான் முக்கியம் நினைக்காம அதோட மேலான ஒன்று ஆன்மீகம். விஞ்ஞாசியர் பேர் வச்சுருக்கவங்க கோவில் வச்சுருக்கீங்க, நீங்கள் ஸ்கூல் இருக்கவங்க பேர் விஞ்ஞாசியர் பேர் ஸ்கூல் இருக்குது, உங்கள் மாணவர்களுக்கு நீங்கள் இதை காமிக்கணும், இதை எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும். அதுமாதிரி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நான் இதை எதிர்பார்க்கின்றேன். இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமானது. என்னுடைய வாழ்க்கை நான் விஞ்ஞாசியர் போல் இருக்க விரும்புகின்றேன். குறிப்பாக எனக்கு பிடிக்காத காரியங்கள் மேலேருந்து சொல்லும்போது பிடிக்காதுன்னு இடம் மாறும் பொழுது ஏற்றுக்கு தயாராக இருக்குது. சமயத்தில் கூட என்ன ஒரு 3 வருஷத்துக்குள்ள 2 3 நாளாக மாற்றிருக்காங்க. நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடிஞ்சேன்னா நியாஸாக தான் சொன்னார், கீழ்ப்படுது பெட்டர் தான் சாக்ரிஃபைஸ்ன்னு சொன்னார். அதனால் எனக்கு இந்த மாதிரி செய்கிறது ரொம்ப பிடித்தமாக இருக்குது. இதுக்கு சான்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கிறதுக்காக அவனுக்கு நன்றி புரிகின்றேன். நம்ம இஞ்ஞாஸ் ஆண்டை நான் கொண்டாடி இருக்கிற நேரத்தில் அவருடைய அன்பளிப்பு அவர் செய்திருக்கிற நான் தியானத்தில் ஒரு ஈடுபாடு காட்டியது, மக்கள் தியானம் பண்ணணும்னு கேட்டதெல்லாம் எனக்கு பிடித்தமான இருந்தது. இதை நான் பள்ளி வாழ்வில் எனக்கு அதிக சான்ஸ் இல்லைன்னா கூட பிறகு வெற்றி ஆன பிற்பாடு எதற்கு தியானத்தை ஏற்று சான்ஸ் கொடுத்து நன்றி கூறுகின்றேன். இந்த இந்தியாசர் ஆண்டானது எல்லோருக்கும் நல்ல ஆண்டாக ஒரு வாழ்க்கையிலே மகிழ்ச்சிகரமான ஆண்டாக இருக்கக்கூடிய இதற்கு ஜெயிக்கின்றேன், வாழ்த்துகின்றேன். I am Father Joseph Michael, a Jesuit, joined the society in 1963. Now I am 77 years old. Now, see, I am not very keen on joining the society first. I was forced, in a way, I was pushed to become a priest because of my mother and some of my relatives.
I joined. Okay, my family wants me to become a priest. In the society also I was pushed. In novitiate, I expected that Father Novice Master will find something wrong with me and send me out, but he did not send me out, and it went on. So in the whole formation, I was I followed the routine: novitiate, juniorate, philosophy, and so on. I went for theology in Pune. I was doing my theology. Third year was over, and I will be ordained. But I had a strong view why I should be ordained. So far, I was not deciding. The society was deciding. Novitiate, juniorate, and so on. It pushed me along. Now I said I must decide whether I should get ordained or not. So I wrote to Father X, the then principal, then provincial. I want to postpone my ordination. He got a shock. All the four sheets are very positive about you. Why do you want to postpone? X, I want to make a decision of my own. So far, the society was deciding for me. Now I want to decide for myself. So, okay, if you want, it is up to you. But the society, on the part of the society, there is no difficulty at all, he said. So I took 1 year of leave, 1 year of leave, and I felt okay. I will get ordained, and then the Lord will see to it, and so on. So I got ordained. After ordination, 1 year of I was a minister in Beckman's Hall. I was sent to St. Mary's, Tindigal. I was there for 2 years teaching. And one day, Father Rex called me and said, "See, we need one person, one priest in the Palmyra team. Why don't you go?" See, so far I didn't have any conviction of anything. The society asked me to teach, the society asked me to do this one, that one. I was doing it. But this time also, when he asked me, I didn't object. Okay, I will go. After all, 1 year, no? After going there, there was a drastic change in me. See, we were working among the Dalits, eating with them, staying with them. So it was a difficult life. When I reflected over in the during that time, I found that is the real life that I need to be followed. That's I felt that is the life I need. And 1 year, 2 years, 3 years, I was there for about 7 years. I did not find any difficulty at all. Then after the seventh year, again I went to St. Mary's, Tindigal. I was warden for 1 year and then became superior. During that time, I wanted to do some change in the curriculum. I knew the people, plight of the people, but I know here in the education field, we are not bothered about them. So I took active interest in Lasak, took the boys to the villages, asked them to experience their problems, and it was very nice. So my idea was from sixth standard on, we should prepare a team. They will go on when they leave the school. They will have some idea about society, about the people, so that they will be different people. And after 2 years, Father Aloysius Hirdayam asked me to go to Kopenalur, Ongur, because there we were a team and there were people, Dalit people, and we have to work among them. So I joined this Chenkai mission. We were 8 of us. Each one was looking after the parishes, and I was in Ongur parish. From the Ongur parish,
The team was studying the situation. We need to have a school for them. So we chose this Kupayanallur. It was already spoken of about starting a school. We started the school. I was the headmaster, not aided post, but it is a new school. I was the headmaster, but my aim was when the not merely academic education, but the boys and girls should learn something, some trade. Maybe it is mechanic or this drawing and that kind of thing. So we tried to provide that sort of thing till 10th. The boys fared well. So the first time when they appeared for the exam, we were 76% pass, and that was a very positive side. Afterwards, I had a change. Then I was for 6 months. I was in Kilpennathur. With R.K. Raj, we started the mission there. And after 6 months, I was appointed as socialist to the provincial. And not that anyway, God's providence, I don't know. But 6 years in Tindigal as a socialist. After 6 years, I went to Sri Lanka to work in the estate. I was there for 3 years. From there, I came back and again to Kupayanallur. After Kupayanallur, then they asked me to be the superior in St. Mary's. And there for 2 years. Then there was someone should go to Oriur. Not many were willing to go. So Father Sebastian asked me to go there and completed 6th year. Yeah. Now I asked the provincial to give me 1 year of rest. So now I am in Palamalai, enjoying the hospitality of Father Ignatius Amalraj. Say, after my Palmyra experience, I was asked to go to Tindigal to teach, to continue my teaching. And since I had that experience in Palmyra, I wanted to bring that experience to the school, to boys. My idea was, suppose you prepare at least a batch of students, maybe 20 or 30. When they go out, they will go out with a different thinking instead of the old lessons and so on, but they will have some idea about the society as such. So, with the help of Mr. Nicholas, we chose 20 boys in the 6th standard and trained them, took them to the villages. The same way they will go to 7th standard. Another batch will be in the 6th standard, another one batch will be in 7th, and one batch in the 8th and 9th. So when after SSLC, when they leave the place, they will go as a different students, not in the old time. This is in short my life in the society. I thank the team and all people for the opportunity given to me. In the Ignatian spirituality, what I like most was the detachment. Detachment from people, detachment from position, detachment from any worldly things. So I am trying my best to detach from my relatives, detach from any person. So anywhere I am ready to go. I have been practicing it in my life. So when they asked me to resign my job, I had no difficulty at all. At once I resigned. Thanks very much to founder for his inspiration. It is in the society I was transformed. Suppose had I not joined the society, I will be like any other person. If now I had a different outlook of life, so I thank the society, thank the team, and I ask the Holy Father to pray for us all.
செயலில் நிறைவடையும் நற்செய்தி. பாமர மக்களை படைத்தவனோடு இணைக்க, இருளில் வாழும் இளைஞர்களை மீட்க, ஏழை எளிய மக்களை ஏற்றம் பெறச் செய்ய, அடங்கி ஒடுங்கி கிடந்தவர்களை தட்டி எழுப்ப, இழந்த சமுதாய உரிமைகளை மீட்டெடுக்க, தடைகளை தகர்த்தெறிந்து எளியவனாய் செல்வோம். அனைத்தும் இறைவனின் மாட்சிக்காக இறைவனின் பணியை செய்வோம். இனிகோவின் வழியில். தந்தை, மகன், தூய ஆவியாரின் பெயராலே ஆமென். இயேசுவின் பணியை செய்யும் ஒவ்வொருவரும் பணத்தையோ பொருளையோ விரும்புவதில்லை. மாறாக அவர் மீது நம்பிக்கை கொண்டு பணி செய்து அவரது திட்டத்தை நிறைவு செய்வதே தங்களின் விருப்பமாகும். இன்றைய வழிபாட்டின் அருளாக கடவுள் பணித்த பணியை நிறைவேற்றிட, இன்றைய வழிபாட்டின் அருளாக கடவுள் பணித்த பணியை நிறைவேற்றிட இந்த அருள் வேண்டி இப்பாடலில் இணைவோம். வாழ்வளிக்கும் இறை வார்த்தைக்கு செவி கொடுப்போம். புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். இயல் 10 இறை வசனங்கள் 6-10 முடிய. வழி தவறிப்போன ஆடுகளான இஸ்ரேல் மக்களிடமே செல்லுங்கள்.
அப்படி செல்லும்போது விண்ணரசு நெருங்கி வந்துவிட்டது என பறைசாற்றுங்கள். நலம் குன்றியவர்களை குணமாக்குங்கள். இறந்தோரை உயிர் பெற்றெழச் செய்யுங்கள். தொழுநோயாளரை நலமாக்குங்கள். பேய்களை ஓட்டுங்கள். கொடையாக பெற்றீர்கள், கொடையாகவே வழங்குங்கள். பொன், வெள்ளி, செப்பு காசு எதையும் உங்கள் இடைக்கச்சைகளில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டாம். பயணத்திற்காக பையோ, 2 அங்கிகளோ, மிதியடிகளோ, கைத்தடியோ எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டாம். ஏனெனில் வேலையாள் தம் உணவுக்கு உரிமை உடையவரே. ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். நாம் கேட்ட நற்செய்தியை சிறிது நேரம் தியானிப்போம். அழைப்பு என்பது ஆண்டவரின் கொடை. செயலில் நிறைவடையும் நற்செய்தி இதே அழைப்பில்தான் துவங்குகிறது. வார்த்தைக்கும் வாழ்வுக்கும் சிறிது இடைவெளி கூட இல்லாத வாழ்க்கை முறையே சீடத்துவத்தின் முதற்படியாக இருத்தல் வேண்டும். நாம் செய்ய வேண்டிய பணிகளில் எவ்வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாததாகவும் தன்னையே முழுமையாக அர்ப்பணித்து இயேசுவின் பணியை முழுமையாக செய்து முடிக்க வேண்டும். இச்சமுதாயத்திற்கு இறையாட்சியை கட்டியெழுப்பி முழு அர்ப்பணத்தோடு சான்று பகர்ந்து இறைவனோடு இருக்கவும் இறக்கவும் தயாராக வேண்டும். கடவுள் தம் பணிக்கென தகுதியானவர்களை அல்ல, பணி செய்யும் விருப்பமானவர்களையே அழைக்கின்றார். இறையாட்சியின் கனவை நனவாக்க திருத்தூதர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஓர் அரிய வாய்ப்பே இந்த அழைப்பும் அனுப்புதலும் ஆகும். இறையாட்சி பணியாளர்கள் செய்ய வேண்டியவை, தவிர்க்க வேண்டியவை, அணுகுமுறைகள், பின்பற்ற வேண்டிய நெறிமுறைகள் அனைத்தையும் நற்செய்தி கூறுகிறது. குழப்பமான உலகிற்கு தெளிவான பதிலாக திருத்தூதர்களை மக்களிடம் அனுப்புகிறார். அவ்வாறு அனுப்பப்படுபவர்கள் ஆழ்ந்த அர்ப்பணத்தோடு உழைக்க தம்மை இழத்தலே சீடத்துவத்திற்கு அளிக்கும் சிறப்பு. யார் சீடர் என்ற கேள்விக்கு சமூக நீதிக்காக எத்திசையிலும் குரல் கொடுப்பவரும், சமூக அநீதியை எங்கு பார்த்தாலும் ஒழிக்க முயல்பவருமே மாண்புமிகு மனிதர்களும் கிறிஸ்துவின் உண்மையான சீடர்களும் ஆவார் என பதிலளிப்பார் ஆஸ்கார் ரொமேரோ. இயேசுவின் சீடராக இருப்பதற்கு ஒருவர் எல்லாவற்றையும் இழத்தல் வேண்டும் என்று கூறுவார் பில்லி கிரகாம். இவ்வாறு கடவுளை மையமாக கொண்டு பணி செய்ய நாமும் முன்வந்திருக்கிறோம். இந்த நற்செய்தி எவ்வாறு சீடர்களின் வாழ்வில் திருப்பத்தை கொண்டு வந்ததோ, 500 வருடத்திற்கு முன்னால் நமது சபைத் தலைவர் புனித லயோலா இஞ்ஞாசியாரின் வாழ்விலும் திருப்பத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. அவ்வாறு நமது வாழ்விலும் கடவுளின் பணியை நிறைவேற்றிட பல திருப்பங்கள் வந்துள்ளனவா? நம் நம்பிக்கை நற்செயல்களில் மிளிர்கிறதா? சிந்திப்போம். நாம் அனைவரும் இணைந்து ஆண்டவர் இயேசு கற்றுக் கொடுத்த சபத்தை கூறுவோம். விண்ணுலகில் இருக்கின்ற எங்கள் தந்தையே,
உமது பெயர் தூயது என போற்றப் பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்தோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும், தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆமென். இறுதி செபம். தாயின் வயிற்றில் உருவாகும் முன்பே எங்களை அழைத்த தெய்வமே எம் இறைவா, உம் பணிக்கென எங்களை அழைத்ததற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம். எங்கள் வாழ்வில் வரும் பணிகளை உம் விருப்பப்படி செய்திடவும், வரும் தடைகளை தாண்டி உம் அரசை நிலைநாட்டவும், நாங்கள் செய்கின்ற பணியில் இன்னும் அதிகமாக எனும் தீர்க்கமான மனநிலையோடு வாழ்ந்திட வளர்ந்திட அருள் புரிய வேண்டுமென்று எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆமேன். தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் மாட்சி உண்டாவதாக. தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆமென்.